Hi, hello. Welcome to Vidya, the Career Talks. This is Fani Kumar. Along with me, Purushottam sir is there. So both together, we are discussing about what after 10th class. So sir, can you please explain about this what after 10th class? Definitely. We know that a student up to 10th class in any curriculum studies all the subjects. 10th క్లాస్ దాకా చదివే విద్యార్థికి అన్ని సబ్జెక్ట్స్ మీద బేసిక్ అవగాహన ఉండేటట్టుగా మన కరికులం ఉంది. 10th క్లాస్ తర్వాత ఆఫ్టర్ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఎ పర్టికులర్ ఫీల్డ్. What are the different fields a student can have after 10th class? Normally we have plus 2 level education after 10th class. In plus 2 level education, we have, these are the different courses that they can take into consideration for pursuing for higher education. Let us see in detail what are the different courses option possible for a student. First one, if I take science. So a student taking science subjects definitely studies with some optional conditions: mathematics, physics, chemistry and biology. With these subjects in different combinations, of course, a student can pursue for engineering courses, for medical courses, for pharmacy courses. So many other allied courses we have with science as background. So this is of course one of the important areas at present we have. This is one of the best options I can say now. Second option we have commerce course. So a student taking commerce subjects in intermediate level or plus 2 level can pursue further BCom. Further, next level of commerce course is one of the best options is chartered accountancy, and such related financial subjects they can take and settle in the life as a chartered accountant and other related fields. That is the second best option a student can have. The third option we have arts and humanities. So in arts and humanities, a student can study other than science subjects the remaining subjects, particularly like history, geography, social sciences. These different subjects combinations they can pursue at the next level, and in fact they have more options to become to different areas in their life. Such as if someone is interested to become an IAS officer, IPS officer, I can definitely suggest arts and humanities is the best group for them, because the information in these areas is less, and the success rate in these competitive examinations leading to IAS and IPS and other related services is the best option I can say. And those who are interested in communication skills, particularly improvement of languages or settling in fine arts, these are the best courses for them to pursue. Next option we have vocational courses. Suppose if a student is not interested to go to very high level of education, rather wants to get an employment within 2-3 years after 10th class, I think this is the best option for them, vocational courses, where we can see ITI, polytechnic courses. Within 2-3 years, they get skilled information in some field of interest, and then they get the employment, or they can have self-employment as well with these courses. And the last option we have given here is instructor. We know that at present we have a lot of opportunities in the education field. If a person is interested to become a teacher or lecturer or in any other teaching line, this is one of the best area we have. Of course, for instructor point of view, all the 4 above cases are suitable to become an instructor, because an engineering college requires teachers, a medical college requires teachers, an art student also requires teachers. Therefore, teaching profession is a universal profession in all the fields. Therefore, that is also one of the best option. So finally, what the thing is, a student should have this idea, what is quite suitable for me, so that I can take that particular area of field and can pursue further into next level education. Anyway, we'll see of these options, what are the different boards available for pursuing these educational courses. Let us verify these facts with our friend Fani sir. Sir, can you highlight what are the different boards a student can have to pursue these courses in the next level education? Yeah, definitely, sir. So, sir explained about that, which types of groups are there and all that.
So to read that groups like science, arts, commerce background, whatever it may be, so what we have to take, in which board we have to study. So which boards are there? So in our India, the available boards are IB curriculum, ISC curriculum, CBSE curriculum, and state boards. So in these boards, which one we have to choose? What is the right option? So to discuss that, generally, if you see this ISC board, Indian School Certificate Board. So in this, particularly in our Telugu states, around 2000 up to 10th class ICSE schools are available in our Telugu states, around 2000. Out of that 2000, just only 60 to 80 students, 60 to 80 schools only providing +1 and +2 standard in ISC. So if you compare that, so up to 10th standard, 2000 schools are there. And in 11th and 12th, that is around 60 to 80 only. They are providing 11th and 12th. So in this ISC, how many subjects are there? So total, the student has to write 6 subjects. So student compulsory ga 6 subjects exam rayali. So in the 6 subjects, they have to select their own. Me own ga select chesukochu. English is compulsory, language is compulsory. Along with that, we can take science, arts, commerce, whatever business related, we can choose 6 subjects. So you have to write 6 subjects in that 12th standard. Out of the 6 subjects, they consider best 4 to give the percentage. అంటే మీరు 6 సబ్జెక్ట్స్ రాస్తారు, వాళ్ళు కన్సిడర్ చేసేది వాటిలో వచ్చిన బెస్ట్ 4 ఏవి ఉంటే అవి తీసుకొని ఆ పర్సంటేజ్ ఇచ్చేస్తారు ఐఎస్సి. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఐబీ కరికులం ఈస్ దేర్. సో దిస్ ఈస్ ప్యూర్లీ రిలేటెడ్ టు ఇంటర్నేషనల్. So in this, what happens? In the throughout India, only 100 to 110 schools are there in +1 and +2 standard. So in the IB curriculum, only 100 to 110 schools are there in India in +1 and +2. So which one is there? What is the curriculum in this IB? So in these 6 groups are there in this also. The student has to write 6 subjects. Like ISC, 6 subjects they have to write, but in the 6 groups they have to choose. What are the 6 groups? First, English is compulsory. Second is language like Spanish, French, Japanese, like that. They have to choose one language. Maths is mandatory. Compulsory subject mathematics. And after that, they can choose any science group. In the science group, math is not there. Physics, chemistry, biology, like that, they have to choose. After that, commerce, accountancy, business, and fashion technology, like that, any subject they have to choose. So after choosing 6 subjects, they have to read the 6 subjects in the 11th standard and 12th standard. For example, a student select physics. ఫిజిక్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, 11th స్టాండర్డ్లో చదవాలి, 12th స్టాండర్డ్లో చదవాలి. ఇది 2 కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేశారు, స్టాండర్డ్ కేటగిరీ, హై లెవెల్ కేటగిరీ. సో ఏంటి స్టాండర్డ్ కేటగిరీ, హై లెవెల్ కేటగిరీ? సో స్టాండర్డ్ కేటగిరీలో 3 సబ్జెక్ట్స్ కంపల్సరీ ఉండేది చూసుకోవాలి, హై లెవెల్ కేటగిరీలో 3 సబ్జెక్ట్స్ ఉండేది చూసుకోవాలి. అంటే మనం 6 సబ్జెక్ట్స్ రాస్తాం. సో 6 సబ్జెక్ట్స్ నేను హై లెవెల్ రాయకూడదా, లో లెవెల్ స్టాండర్డ్ లెవెల్ రాయకూడదా అంటే రాయొచ్చు. వాళ్ళు తీసుకునేది బెస్ట్ ఆఫ్ 3 తీసుకుంటారు. సో బెస్ట్ ఆఫ్ 3 తీసుకొని వాళ్ళ ఐబీ కరికులంలో ఆ మార్క్స్ని పర్సంటేజ్గా ఇంక్లూడ్ చేస్తారు. సో దీనిలో 6 సబ్జెక్ట్స్లో ఎన్ని మార్క్స్ ఉంటాయి? పాస్ అవ్వాలంటే ఎన్ని రావాలి? 6 × 7 42 మార్క్స్ వస్తే అక్కడ పాస్ అయినట్టు. సో 42 వస్తే పాస్ అయినట్టు అని చెప్తున్నాం. సపోజ్ 38 వచ్చినాయి, 37 వచ్చినాయి, ఏమవుతుంది? సో నెక్స్ట్ హైయర్ స్టడీస్ చదవచ్చా? ఎస్, వాళ్ళు హైయర్ స్టడీస్ చదవచ్చు 37 మార్క్స్ వచ్చినా కానీ. సో ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఒక సబ్జెక్ట్ తగ్గింది, దాన్ని హైయర్ స్టడీస్లో కాంపెన్సేట్ చేస్తారు.
సో అది ఉన్న స్పెషాలిటీ ఐబీ. సో ఈ ఐబీ ఎక్కడ ఉంటుంది? త్రూఅవుట్ కంట్రీలో అన్ని కంట్రీస్లో కూడా ఈ ఐబీ కరికులం అవైలబుల్ ఉంది. కానీ మన ఇండియాలో మాత్రం ఓన్లీ అరౌండ్ 100 to 110 మాత్రమే ఈ ఐబీ కరికులంలో ఉంది. నెక్స్ట్ సిబిఎస్ఈ బోర్డ్. సో ఈ సిబిఎస్ఈ బోర్డులో మనం ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ రాయాలి? 5 సబ్జెక్ట్స్ రాయాలి. అదేంటి సార్ 5 సబ్జెక్ట్స్ అని చెప్తున్నారు? కొన్ని ఎంబైపీసీ ఉంటాయి, 6 సబ్జెక్ట్స్ 7 సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి కదా. ఎస్. సో 6 సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఎగ్జామ్ రాస్తాం, కానీ దానిలో చూజ్ చేసుకునేది బెస్ట్ ఆఫ్ 5. మళ్ళీ ఆ 5 సబ్జెక్ట్స్ తీసుకునే సిబిఎస్ఈలో కూడా మనకి పర్సంటేజ్ ఇస్తారు. సో అది అయిపోయిన తర్వాత స్టేట్ బోర్డు ఉంది. సో స్టేట్ బోర్డ్స్ అంటే ప్రతి స్టేట్కి ఒక బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా ఈ గ్రూప్లో మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే 5 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. సపోజ్ నువ్వు ఎంపీసీ తీసుకుంటే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ. బైపీసీ తీసుకుంటే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, బయాలజీ, జువాలజీ, physics, chemistry. If you choose arts groups also like that, 5 subjects are available. So out of the 5 subjects they have to write 5. Based on that they will give the percentage. So ఇక్కడ మనకి 4 బోర్డ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఈ 4 బోర్డ్స్లో ఏ బోర్డు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనేది స్టూడెంట్కి జనరల్గా మనకి ఎక్కువ డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో టఫ్నెస్ ఎలా ఉంటుంది, ఎగ్జామినేషన్ ఎలా ఉంటుంది, ఏది ఎక్కువ టఫ్గా ఉంటుంది, ఏది ఈజీగా ఉంటుంది అనుకుని మనం కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు స్టేట్ బోర్డ్స్ వీటన్నిటితో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఎందుకు ఆ ఈజీనెస్ ఉంటుంది, ఏం టఫ్నెస్ ఉంటుంది? మనం ఈ ఐబీ ఐఎస్సి కరికులం కంపేర్ చేసినప్పుడు ఐబీ అనేది చాలా వెరీ టఫ్గా ఉంటుంది ఎగ్జామ్. సో ఎనలిటికల్గా థింక్ చేయాలి, బాగా వాళ్ళకి ఎక్కువ స్కిల్ ఉంటేనే అది రాయగలుగుతారు. అదేంటి అంటే మనం స్టేట్ బోర్డు తీసుకున్నప్పుడు అసలు బై హార్ట్ చేసే కెపాసిటీ ఉన్నవాడు ఎక్కువగా ఈ బోర్డులు అసలు వెళ్ళకుండా ఉండడం బెటర్ మనం. కాకపోతే ఎవరు ఐబీ బోర్డు తీసుకోవాలి ఎక్కువగా అంటే ఫారిన్లో సెటిల్ అవుదాం, పేరెంట్స్ అందరూ అక్కడే ఉండిపోయారు, అలాంటి వాళ్ళు కంపల్సరీగా ఐబీ బోర్డుకి వెళ్ళడం బెటర్ ఆప్షన్. కాదు ఎగ్జామినేషన్ చాలా టఫ్ ఉంటుంది. మరి ఐఎస్సి తీసుకుంటే ఎగ్జామినేషన్ ఈజీగా ఉంటుందా, టఫ్గా ఉంటుందా? సో సిబిఎస్ఈ కన్నా ఈజీగా ఉంటుంది అంటే సిబిఎస్ఈ కన్నా టఫ్గా ఉంటుందా, ఎలా ఉంటుంది ఏంటి? సో ఐఎస్సి బోర్డ్ ఎగ్జామ్ అనేది సిబిఎస్ఈ కన్నా కొంచెం ఈజీగానే ఉంటుంది, కానీ స్టేట్తో కంపేర్ చేస్తే టఫ్గానే ఉంటుంది. సో మనకున్న ఆప్షన్స్లో మనకి ఎక్కువగా మన స్టేట్స్లో, తెలుగు స్టేట్స్లో పర్టికులర్గా తీసుకునే బోర్డు ఏంటి అంటే స్టేట్ బోర్డుకి వచ్చేస్తారు, బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్. ఎందుకు మన స్టేట్స్లో ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు ఏంటి అంటే మన మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఏం చూజ్ చేసుకుంటున్నారు, సైన్స్ గ్రూప్స్కి వెళ్ళిపోతున్నారు. సో సైన్స్ గ్రూప్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకేమవుతుంది, ఇంటర్మీడియట్ బోర్డుకి వెళ్ళాలి. ఎందుకు వెళ్ళాల్సి వస్తుంది, ఆ బోర్డ్స్కి ఎందుకు వెళ్ళలేదు అంటే మన ఇంటర్మీడియట్ బోర్డుతో ఉండే కాలేజ్లో ఏమవుతుందంటే వాటితో పాటు వాళ్ళ హైయర్ సెటిల్ అయ్యే కోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సపోజ్ ఐఐటీకి వెళ్ళాలనుకున్నారు, ఐఐటీలో చదవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, లేదా మెడిసిన్లో ఒక టాప్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు, ఆ కరికులంని ఈ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్న కాలేజెస్ అడాప్ట్ చేసి వాళ్ళకి ఆ ఆస్పెక్ట్లో ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళు మంచి ఉత్తీర్ణులు అయ్యేట్టుగా తీర్చిదిద్దుతూ ఉన్నారు. సో మిగతా బోర్డ్స్లో మనకు ఆ ఫెసిలిటీ లేదు. సపోజ్ సిబిఎస్ఈ అప్ టు 10th స్టాండర్డ్ మన తెలంగాణలో తీసుకుంటే అరౌండ్ 50,000 స్కూల్స్ ఉన్నాయి. అదే +1 +2కి వచ్చేటప్పుడు 10,000 స్కూల్స్ కూడా లేవు. అంటే అక్కడ ఏమవుతుంది, వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయలేక వాళ్ళు డ్రాప్ అవుతున్నారు. సో అంత మనం హైయర్ స్టాండర్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వలేకపోతున్నారు కాబట్టి డ్రాప్ అవుతున్నారు. కాబట్టి మన స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ కూడా ఇక్కడ ఇస్తున్నారు కాబట్టి స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చేస్తున్నారు. సో మా సజెషన్ ఏంటంటే మీరు తీసుకునేటప్పుడు కూడా బెస్ట్ ఆప్షన్స్లో మీరు ఈ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది, స్టేట్ బోర్డుకి రావడం అనేది బెస్ట్ ఆప్షన్ అనేది మా వ్యూ అనమాట. అందరూ మా ఎక్స్పీరియన్స్లో మేము కలెక్ట్ చేసుకున్నాను. అంటే సార్ మీరు ఒక విషయం అడగదలుచుకున్నాను. బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్లో అంటే మన స్టేట్ బోర్డ్స్లో తీసుకోవడం వల్ల ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్ బెటర్గా ఉందని అనుకుంటున్నారా? అంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్కి లైక్ మనకి ఇంజనీరింగ్ ఎంట్రన్స్ ఐఐటీసీ కానీ లేదా నీట్ లాంటి ఎగ్జామినేషన్స్ రాయడానికి ఈ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫర్ చేసేటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ సిస్టమ్ ఉండడం వల్ల అది బెటర్ అనుకుంటున్నారా? అలాంటిది మిగతా వాటిలో ఉందా లేదా? రైట్ సార్. సో ఇక్కడ మనం 4 బోర్డ్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం సార్. మంచి క్వశ్చన్ ఏంటంటే జనరల్గా ఈ స్టూడెంట్స్ వచ్చే క్వశ్చన్సే ఏంటి ఇది అంటే స్టేట్ బోర్డ్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఉంటుందా ఉండదా? అదే ఇంతకుముందు కూడా మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే ఈ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఇచ్చే కాలేజెస్ ఏం చేస్తున్నాయంటే నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో ఇంజనీరింగ్లో సీట్లు అవ్వాలన్నారు ఐఐటీస్లో, లేకపోతే మెడిసిన్లో మంచి సీట్ రావాలన్న వాళ్ళకి ఆ కరికులం మొత్తం కూడా ఈ ఇంటర్మీడియట్లో ఇంక్లూడ్ చేసి ఇస్తూ ఉన్నారు. అదే మిగతా వాటిలో చూసుకున్నప్పుడు మనకు ఆ కరికులం అడాప్టేషన్ ఇంకా వాళ్ళు తీసుకోలేకపోతున్నారు, వాళ్ళు వర్క్ కూడా చేయలేకపోతున్నారు.
అందువల్ల సిబిఎస్ఈ కానీ మిగతా బోర్డ్స్ తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చేదానికన్నా చాలా బెటర్గా పర్సంటేజెస్లో కూడా చూస్తుంటే 80 to 90% ఎక్కువ కూడా ఈ స్టేట్ బోర్డులో వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతున్నారు సార్. దానివల్లే సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది దానిలో. చాలా మంచిగా చెప్పారు సార్. మీరు మ్యాథమెటిక్స్ ఫ్యాకల్టీగా మీ నుంచి ఒక స్టూడెంట్ ఎంపీసీ గ్రూప్ తీసుకుంటే అతనికి కొన్ని అవకాశాలు ఏంటి అది కొద్దిగా హైలైట్ చేయగలుగుతారా సార్? డెఫినెట్గా సార్. సార్ ఒక మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు. ఎక్కువ స్టూడెంట్స్ ఎంపీసీ స్ట్రీమ్ తీసుకుంటున్నారు. సో ఎందుకు ఎంపీసీ స్ట్రీమ్ తీసుకుంటే మనకు వచ్చే ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి, ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం. సో మనం ఎంపీసీ గ్రూప్ తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మెజారిటీ స్టూడెంట్స్ అక్కడ నుంచి ఏం చేస్తున్నారంటే ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్కి వెళ్ళిపోతున్నారు. సో ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్ అంటే ఏంటి, ఏమేమి ఉన్నాయి, లైక్ ఐఐటీస్, ఎన్ఐటీస్, డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్ అండ్ టాప్ 10 ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఇన్ ద పర్టికులర్ స్టేట్స్. ఆ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో సిఎస్సి డిఫరెంట్ గ్రూప్స్కి వెళ్ళడానికి మ్యాథ్స్ తీసుకున్న తర్వాత మనకున్న ఆప్షన్. సో తర్వాత ఐఏఎస్సిఐ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒకటి ఉంది, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్. సో ఇది కూడా ఎంపీసీ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఇక్కడ చదివితే మంచి ఆపర్చునిటీస్ బాగుంటాయి. నెక్స్ట్ ఐఏఎస్సిఆర్, ఐజర్, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషనల్ రీసెర్చ్. అంటే ఎంపీసీ అయిపోయిన తర్వాత రీసెర్చ్ బేస్డ్ సైన్స్లో ఎక్కువ వెళ్ళాలి అనుకుంటే మీరు ఇక్కడ ఐఏఎస్సిఆర్కి వెళ్ళడం చాలా బెస్ట్ ఆప్షను. నెక్స్ట్ మనకు ఉండేది ఐఎస్ఐ, అంటే ప్యూర్ మ్యాథ్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు, మ్యాథ్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉంది ఆ వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళకి ఇండియన్ స్టాటిస్టికల్ ఇన్స్టిట్యూట్. సో మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా బాగా మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి దీనిలో. అలానే సిఎంఐ, చెన్నై మ్యాథమెటికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ప్యూర్ మ్యాథమెటిక్స్ బేస్డ్ ఉంటుంది. తర్వాత ఐఏఎస్టి. సో ఐఏఎస్టి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్పేస్ టెక్నాలజీ. నువ్వు స్పేస్ సైడ్ వెళ్ళాలి, బాగా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, అది కూడా ఇప్పుడు మంచి అప్కమింగ్ దానిలో ఉంది కాబట్టి అలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి వెళ్ళొచ్చు. అది కాకుండా మనం సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్లోనే ఉండాలి, పీజీలు చేసుకోవాలి, అట్లా ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు బీఎస్సీ, ఎంఎస్సీ ఇట్లా వెళ్ళి టీచింగ్ ప్రొఫెషన్, ఇంకా డిఫరెంట్ ల్యాబ్స్ అలా మనం పిహెచ్డీస్ చేయాలన్నా దీని నుంచి చేసుకోవచ్చు. అలానే ఎంపీసీ చదివిన వాళ్ళు సిఏ, సిఎస్సి, ఎల్ఎల్బి ఇట్లా కూడా మనం వెళ్ళి మంచిగా ఫ్యూచర్లో సెటిల్ అవ్వడానికి మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఈ ఎంపీసీ గ్రూప్ తీసుకున్న తర్వాత ఇలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. మనం బెస్ట్ ఆప్షన్కి వెళ్ళాలనుకుంటే మ్యాథమెటిక్స్ తీసుకోవడం అనేది మంచి నిర్ణయం అని నేను అనుకుంటున్నాను సార్. అలానే ఇప్పుడు ఎంపీసీలో ఇలా ఉన్నాయి, మన తెలుగు స్టేట్స్ ఎక్కువ సైన్స్లో ఎంపీసీ, బైపీసీ తీసుకుంటున్నారు. సో ఎంపీసీ గురించి మీరు నన్ను అడిగారు. అలానే బైపీసీ స్ట్రీమ్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఫ్యూచర్లో మనం ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి, వాళ్ళు ఎలా చేయొచ్చు ఏంటి ఒకసారి కొంచెం బ్రీఫ్ చేస్తారు. ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్ తీసుకుంటే మనకి ఏ ఆప్షన్స్ ఉంటాయన్నది ఇందాక ఫ్రెండ్స్ సార్ చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మనకి. అలాగే బైపీసీ గ్రూప్ తీసుకున్న స్టూడెంట్కి కూడా కేవలం ఒక అందరికీ ఉన్న నోషన్ ఏంటంటే బైపీసీ తీసుకుంటే డాక్టర్ తప్ప ఇక వేరే ఇతరత్ర కోర్సులు, ఇతరత్ర అవకాశాలు లేవని అనుకుంటారు. అది చాలా తప్పండి. We have a lot of options even for BPC student. Let us see what are the different options we have. As I said, of course, by writing NEET examination, National Eligibility Entrance Test, an all India level entrance examination, a student can pursue medical course. Medical course ante kevalam MBBS కాదండి, BHMS, హోమియోపతి, ఆయుర్వేదిక్ సైన్సెస్, ఇవన్నింటికి కూడా అంటే డాక్టర్గా వర్క్ చేయాలనుకునే వాళ్ళందరికీ, డాక్టర్ కోర్స్ చేయాలనుకునే వాళ్ళందరికీ ఆ నీట్ ఎగ్జామినేషన్ బేసిస్. అందులో ఈ మెడికల్ కోర్సెస్ అన్నీ మనకి వచ్చేస్తాయి. నాట్ ఓన్లీ మెడికల్ కోర్సెస్, దే హ్యావ్ అదర్ ఆప్షన్స్ ఆల్సో. అగ్రికల్చర్, మనకి బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్, ఆ తర్వాత ఎంఎస్సీ అగ్రికల్చర్ చేయొచ్చు. అలాగే అగ్రికల్చర్ బేస్డ్గా మనకి ఫుడ్ టెక్నాలజీ, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ చాలా కోర్సెస్ ఇప్పుడు బీఎస్సీలో వచ్చేసాయి. అంటే బయాలజీ బ్యాక్గ్రౌండ్తో ఉన్న స్టూడెంట్స్ అంతా అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు. సో వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ ఆప్షన్స్. ఎందుకంటే మనకి బేసికలీ అవర్ ఇండియన్ సిస్టమ్ ఈస్ ఇట్స్ అన్ అగ్రేరియన్ కంట్రీ. 11% ఆఫ్ ద ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ ద వరల్డ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా. అంటే మనకి ఎన్ని అవకాశాలు ఉంటాయో ఆలోచించుకోండి ఒకసారి. బోల్డ్ అయిన అవకాశాలు అగ్రికల్చర్ కోర్సెస్ చేయడం వల్ల మనకి వస్తుంది. తర్వాత మనకి వెటర్నరీ సైన్స్, యానిమల్ హస్బెండరీ కింద మనం మాట్లాడవచ్చు. మనకి హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినట్టుగానే యానిమల్ సిస్టమ్స్ అన్నింటికి కూడా, అంటే అది మనకి కౌస్ కావచ్చు, షీప్ కావచ్చు, క్యాటిల్ కావచ్చు, దేనికైనా కూడా వాటికి సంబంధించిన డాక్టర్ కోర్స్ని మనం వెటర్నరీ కోర్స్గా చెప్పుకుంటాం, బీవీఎస్సీ అంటాం. సో బీవీఎస్సీ కోర్స్ చేసేస్తే వెటర్నరీ డాక్టర్గా సెటిల్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కోర్సెస్ ఐ కెన్ సే. అంటే ప్లెంటీ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఆల్సో. దెన్ ఫార్మసీ కోర్స్ అనేది అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ suitable ఫర్ బోత్ ఎంపీసీ అండ్ బైపీసీ స్టూడెంట్స్. బీ ఫార్మసీ కోర్స్ అండ్ ఫార్మసీ కోర్స్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు అగైన్ హెల్త్ ఫీల్డ్ ఓన్లీ. మనకి ఇవాళ మెడికల్ స్టోర్స్ ఉన్నాయి, మెడికల్ స్టోర్స్లో అమ్మే డ్రగ్స్ కానీ మెడిసిన్స్ అన్ని కూడా ఫార్మసీ స్టూడెంట్స్ ద్వారా మనకు వచ్చేటువంటివి.
అంటే మనకి ఇల్ హెల్త్ అయినప్పుడు మనం వాడేటువంటి మందులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఫార్మసీ కోర్స్ చేయడం వల్ల ఆయా ఫీల్డ్స్లో వాళ్ళకి ఉద్యోగ అవకాశాలే కాకుండా వాళ్ళు ఓన్గా కూడా ఇండస్ట్రీస్ పెట్టుకునేంత గొప్ప అవకాశాలు ఫార్మసీ కోర్సులో ఉంటాయి. అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి బైపీసీ స్టూడెంట్స్ కూడా. ఆ తర్వాత అలైడ్ హెల్త్ అంటే ఇవే కాకుండా ఇవాళ మనకి ఫారెన్సిక్ సైన్సెస్ అని చదువుతాం. క్రిమినల్ సైన్స్ అనమాట, క్రిమినల్ ఇష్యూస్ సంబంధించినది. ఏదైనా క్రిమినల్ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు, ఒక మర్డర్ కానీ ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు ఫారెన్సిక్ సైన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో వాటికి సంబంధించిన ఉద్యోగ అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి. బీఎస్సీ ఫారెన్సిక్ కోర్స్ ఉంది మనకి. అట్లాగే న్యూట్రిషన్ కోర్సు, డైటీషియన్ కోర్సు, అంటే మనం తీసుకునే ఫుడ్ ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలనే దానికి మనకి ఒక డైటీషియన్ అవసరం. డాక్టర్స్ మనకి ఒక హెల్త్ ఇష్యూ ఉన్నప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ మందులతో పాటుగా ఒక డైటీషియన్ కూడా కన్సల్ట్ చేయమని చెప్తారు. అంటే ఎలాంటి ఆహారం తీసుకుంటే నీకు వచ్చినటువంటి సమస్య ఫ్రీగా త్వరగా వెళ్ళిపోతుంది అన్నదానికి. సో అది కూడా ఈ బైపీసీ స్టూడెంట్స్ చక్కగా చదువుకోవచ్చు. తర్వాత ఫారెన్సిక్ కోర్సెస్ ఇందాకే చెప్పాను. తర్వాత నర్సింగ్, పారామెడికల్ కోర్సెస్ కింద మనం చాలా బోల్డైన అవకాశాలు ఉన్నాయి. పారామెడికల్ కోర్స్ అంటే డాక్టర్ తప్ప మిగతా అన్ని వృత్తుల వాళ్ళు మనకి అక్కడ ఒక హాస్పిటల్లో చేసేవాళ్ళు, అంటే నర్సింగ్ సేవల దగ్గర నుంచి ఫార్మసిస్ట్ దగ్గర నుంచి మనకి సో మెనీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మనకి హాస్పిటల్స్లో ఆపరేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒక ఎక్స్రే మిషన్ కానీ, ఒక ఇతరత్ర మనకి సిటిఆర్ స్కాన్, ఇలాంటి వీటంతా ఆపరేట్ చేసేటువంటి మెషినరీ వెనుక ఉన్న వ్యక్తులందరూ కూడా అవన్నీ పారామెడికల్ కోర్సెస్ అంటాం. ఆ కోర్సెస్ అన్నిటికి కూడా బైపీసీ గ్రూప్ చేసుకున్న వాళ్ళకి అవకాశాలు ఉంటాయి. సో ఇన్ని అవకాశాలు ఉన్నటువంటి బైపీసీకి ఇది ఒకటే కాకుండా ఈవెన్ బీఎస్సీ కోర్సెస్ చేసినప్పుడు వచ్చే అవకాశాల గురించి కూడా బ్రీఫ్గా చెప్తాను. బీఎస్సీ మనకి బాటనీ, జువాలజీ, కెమిస్ట్రీ కాంబినేషన్తో చేసుకోవచ్చు. ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్లో ఏ సబ్జెక్ట్లోనైనా మనం ఎంఎస్సీకి వెళ్ళి పిహెచ్డి చేసుకొని ఒక సైంటిస్ట్గా సెటిల్ అవ్వచ్చు. లేదనుకుంటే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ తర్వాత ట్రైనింగ్ చేసుకొని బీఈడి చేసుకొని ఒక పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్గా వెళ్ళొచ్చు. రీసెర్చ్ చేసుకొని పిహెచ్డి చేసుకుంటే యూనివర్సిటీ లెవెల్లో ప్రొఫెసర్స్గా వెళ్ళొచ్చు. ఇన్ని అవకాశాలు మనకి బైపీసీ విద్యార్థులకు కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరు ఎంపీసీ తీసుకుంటారా, బైపీసీ తీసుకుంటారా అన్న దానికి కన్నా అవకాశాలు అయితే మెండుగా అన్నిట్లో ఉన్నాయి. సో మనం అవకాశాలు తీసుకొని మనం సద్వినియోగం చేసుకొని మన ఫ్యూచర్ని మంచిగా చూసుకోవాలనేది ఇంటెన్షన్. అయితే నాకు ఇక్కడ చిన్న డౌట్ వచ్చింది సార్. మీరు బైపీసీ గురించి బాగా చెప్తున్నారు. బైపీసీ తీసుకున్న తర్వాత నేను మళ్ళీ ఎంపీసీ స్ట్రీమ్లోకి, ఇంజనీరింగ్లోకి మారదామని అనిపించింది అనుకోండి, అలాంటిది ఏమైనా అవకాశం ఉందా అసలు? తప్పకుండా అండి. మనకేంటంటే బైపీసీ విద్యార్థులకు ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వాళ్ళు అడిషనల్గా మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్ ఒకటి విడిగా పేపర్ ఎగ్జామినేషన్ రాసుకుంటే ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్లో దే ఆర్ సూటబుల్ ఫర్ బోత్ ఇంజనీరింగ్ లైన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెడికల్ లైన్. ఇది కాకుండా అసలు అలాంటి మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్ పేపర్ లేకుండా కూడా కొన్ని యూనివర్సిటీస్లో మనకి కంప్యూటర్ సైన్స్ చేసుకునే, అంటే ఇంజనీరింగ్లో కంప్యూటర్ సైన్స్ చేసుకునేటువంటి అవకాశాలు, బయోటెక్నాలజీకి వెళ్ళే అవకాశాలు ఈ బైపీసీ చేసిన స్టూడెంట్స్కి కూడా అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంటే వాళ్ళు కూడా ఒక కొంత లెవెల్లో ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్, కొంత లెవెల్లో బయాలజీ సబ్జెక్ట్స్ చదువుకునేటువంటి అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. కాబట్టి బైపీసీ గ్రూప్ చేసిన వాళ్ళకు కూడా చాలా చక్కటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో మంచి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చేసారు. ఇంకొకటి, జనరల్గా స్టూడెంట్స్కి చాలా డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి సార్. ఏంటంటే ఫ్రీక్వెంట్గా మనల్ని అడుగుతూ ఉంటారు, మనం చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేసేటప్పుడు కూడా. ఏంటంటే ఒకటి, మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఒక పర్టికులర్ గ్రూప్ తీసుకుంటున్నారు, నేను కూడా ఆ గ్రూప్ తీసుకుంటే పోయేది కదా, లేదంటే మా పక్కన వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు, మా పేరెంట్స్ చెప్పారు, లేదు ఇంకొకటి చెప్పారు అనేది ఒకటి వస్తుంది సార్ సందేహం. సో దానిలో మనం అదే గ్రూప్ తీసుకోవాలా, లేకపోతే అలా కాకుండా మనం అసలు ఎలా చూజ్ చేసుకోవాలి గ్రూప్ అనేది? మీరు చెప్పినవి బాగానే చెప్పారు, అన్నీ ఉన్నాయి చెప్పారు, మళ్ళీ కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. సో నేను సెల్ఫ్గా నేను ఎలా అసెస్ చేసుకోవాలి? పక్కన ఫ్రెండ్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలా, పేరెంట్స్ మీద డిపెండ్ ఎలా చూసుకోవాలి? చాలా మంచి ప్రశ్న అండి. ఈ ప్రశ్న మీకే కాదండి, ప్రతి విద్యార్థి మైండ్లో 10th క్లాస్ చదువుతున్నప్పుడు 9th 10th క్లాస్లో ఉన్న ప్రతి విద్యార్థికి ఈ క్వశ్చన్ వస్తుంది, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు కూడా ఈ క్వశ్చన్ వస్తుంది. కేవలం కొంతమంది విద్యార్థులు మాత్రమే ప్రీ మైండెడ్తో ఉంటారు. నా ఫ్యూచర్లో నేను ఒక ఇంజనీర్ కావాలను, ఒక డాక్టర్ కావాలను, ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ కావాలను, లేకపోతే ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కావాలను, అది చాలా కొద్ది మందికి మాత్రమే ఉంటుంది. అలా కాకుండా మెజారిటీ విద్యార్థులకి అలాంటి నిర్ణయాలు ఆ స్థాయిలో తీసుకోరు. ఫ్యూచర్ డెస్టినీ ఎలా వెళ్తుందో చూద్దాంలే అనే ఆలోచనతో ఉంటారు. ఫస్ట్ మనకి 10th క్లాస్ పాస్ అయిన తర్వాత అసలు నేను ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే నా లైఫ్ కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది, నా కెరియర్ బెటర్గా ఉంటుంది అనేది ఇట్ డిపెండ్స్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ టు స్టూడెంట్ అండి. ఇది డిఫర్స్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ టు స్టూడెంట్. ఎలా అంటే ఒక స్టూడెంట్కి ఏ ఫీల్డ్లో ఆసక్తి ఉందో ఆ ఆసక్తి ఉన్నటువంటి రంగాన్ని ఎంచుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఉదాహరణకి కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి మనం చూస్తుంటాం మ్యాథమెటిక్స్ ఫోబియా ఉంటుంది,
అంటే వాళ్ళు 10th క్లాస్ దాకా ఎప్పుడు నాకు ఈ మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్ క్లోజ్ అయిపోతుంది, నా జీవితంలో ఈ మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్ లేకుండా వచ్చే రోజు ఎప్పుడు వస్తుందని ఎదురు చూసే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. అది అలాంటి వాళ్ళకి మ్యాథమెటిక్స్ అంటే ఎంపీసీ తప్ప మిగతా ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నా వాళ్ళు సూటబుల్గా ఉంటారు. అంటే వాళ్ళు బైపీసీ తీసుకోవచ్చు, కామర్స్ తీసుకోవచ్చు, ఇతరత్ర ఏది తీసుకున్నా బాగానే ఉంటుంది. సో అలా మనకి ఆలోచించుకోవాలంటే నాకు పక్కవాళ్ళు ఎంపీసీ తీసుకున్నాడు కాబట్టి, లేదా పక్కవాడు ఐఐటీలో సీట్ తెచ్చుకున్నాడు కాబట్టి పక్కింటి వాళ్ళు ఇంకెవరో ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు అలా ఎప్పుడు కంపారిజన్ చేసుకోవద్దు. మనకి ఏ గ్రూప్ సూట్ అవుతుందన్నది ఎలా తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ నీ ఆసక్తి ఉండాలి. తర్వాత నీవు చదివిన స్కూల్లో నీ బయాలజీ, మ్యాథమెటిక్స్, తర్వాత ఇతర సోషల్ సైన్స్ చెప్పిన టీచర్స్ ఒపీనియన్ ఒకసారి తీసుకుంటే నిన్ను వాళ్ళు ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి 10th క్లాస్ దాకా నీ చదువు ఎలా ఉంది, నీవు ఏ ఫీల్డ్లో ఆసక్తి కనబరుస్తున్నావు అనేది వాళ్ళకి అవగాహన ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళు ఒక రకంగా బెస్ట్ జడ్జిమెంట్ ఇవ్వగలుగుతారు, అంటే నువ్వు ఏ గ్రూప్ తీసుకుంటే ఫ్యూచర్లో బాగుంటుందని. రెండవది మీ తల్లిదండ్రులను కూడా ఖచ్చితంగా వాళ్ళ సలహా కూడా తీసుకోవాలి. మూడవది ఒకవేళ ఫలానా గ్రూప్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్లో నువ్వు వెళ్ళాలనుకుంటున్నావో ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్లో వెళ్ళి అక్కడ కొంతమంది మనకి కౌన్సిలర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు చక్కగా హైలైట్ చేస్తారు ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే నీకు ఎలాంటి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, వచ్చే అవరోధాలు ఏంటి, అందులో ఏది మేలుగా ఉంటుంది, ఈ అంశాలు కూడా వాళ్ళు చక్కగా జరుపుతారు. ఆ తర్వాత నిర్ణయం తీసుకొని తప్పిస్తే ఫలానా అబ్బాయి తీసుకున్నాడు ఇంజనీరింగ్, ఫలానా అబ్బాయి మెడికల్ వెళ్ళాడు, ఫలానా అబ్బాయి కామర్స్ తీసుకొని చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అయ్యాడు, ఇలా ఎప్పుడు కంపారిజన్స్ తీసుకోవద్దు. అది మనిషి నుంచి మనిషికి మారిపోతుంది. సో నీకు ఏ కోర్స్ బెస్ట్గా ఉంటుందో అది నువ్వు జడ్జ్ చేసుకో. నేను ఇందాక చెప్పిన వ్యక్తుల ద్వారా మరికొంత సలహా తీసుకొని ఒక నిర్ణయం తీసుకో. ఎందుకంటే ఒక్కసారి ఒక గ్రూప్ తీసుకొని ఒక 2 ఏళ్ళు గడిచిన తర్వాత ఇది ఇర్రివర్సబుల్ ప్రాసెస్గా చెప్పవచ్చు. అంటే తిరిగి మనం వెనక్కి రాలేము. మళ్ళీ నేను బైపీసీ అయిపోయిన తర్వాత తిరిగి నేను ఇంకేదో కామర్స్ గ్రూప్ తీసుకోవాలనో ఇంకేదో గ్రూప్ తీసుకోవాలంటే అది మన పశ్చాత్తాపడడం తప్పిస్తే జరిగేదంటూ ఏముండదు. కాబట్టి ఈ విషయంలో మీరు చక్కటి నిర్ణయాన్ని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓవరాల్గా ఈరోజు మా చర్చా కార్యక్రమం ద్వారా మీకు 10th క్లాస్ తర్వాత ఏ అవకాశాలు ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్కి, ఏ బోర్డ్స్ ఉన్నాయి, ఏది తీసుకుంటే మనకి ఏ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అన్నది సాధ్యమైనంత వరకు మేము వివరించామని అనుకుంటున్నాం. మీకు ఎలాంటి సందేహాలు ఉన్నా ఈ ఛానల్లో మీరు కామెంట్ పాస్ చేస్తే తప్పకుండా దానికి మా నుంచి సమాధానం ఇస్తామండి. ధన్యవాదాలు. అయితే ఇక్కడ మనం కంక్లూడ్ చేసినప్పుడు ఒకటి మాట్లాడుకుందామండి. మన తెలుగు స్టేట్స్లో ఎక్కువ ఏమవుతుంది అంటే మనం మ్యాథమెటిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకుంటున్నారు. అసలు ఏంది మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్ ఎందుకు చూజ్ చేసుకోవాలి, సో ఎందుకు ఎక్కువ మంది మ్యాథమెటిక్స్ తీసుకుంటున్నారు అంటే మనం యూజ్ చేసే ప్రతి డే టు డే లైఫ్లో మ్యాథమెటిక్స్ లేకుండా మనం ఏం చేయలేమండి. సపోజ్ నువ్వు ఫిజిక్స్ సబ్జెక్ట్ తీసుకో, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ, నువ్వు ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకో, అకౌంటెన్సీ, కామర్స్, ఏ సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళినా మ్యాథ్స్ రిక్వైర్మెంట్ కంపల్సరీ ఉంది. సో అది ఎలా ఉంది, మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. మనం పూల దండ తీసుకున్నాం అనుకోండి, పూలు తీసుకున్నాము, చక్కగా ఒక పూల దండ కూర్చాం. పూల దండ కూర్చిస్తే ఎలా ఉంటుంది, చాలా అందంగా చక్కగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ పూల దండ మనకు కనిపించేటప్పుడు ఈ పూల దండలో ఉండే ప్రతి పువ్వు కూడా ఒక సబ్జెక్ట్ లాంటిది. దానిలో ఒక దారం ఉంది, దారం మనకు కనిపిస్తుందా అంటే కనిపించదండి. సో ఆ దారమే మ్యాథమెటిక్స్. సో ఏంటి అంటే నువ్వు తీసుకున్న ప్రతి సబ్జెక్ట్లో కూడా మ్యాథ్స్ అంతర్లీనంగా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది. సో మ్యాథమెటిక్స్ లేకుండా ఏమీ ఉండదండి. సో అందుకని మ్యాథమెటిక్స్ అనేది కంపల్సరీ. సో మనం వేరే కంట్రీస్తో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి హైయర్ స్టడీస్లో కూడా మ్యాథమెటిక్స్ అనేది మస్ట్ అండి. మనం ఐబీ కరికులం కూడా మాట్లాడుకున్నాం. కానీ మన పర్టికులర్ స్టేట్స్కి వచ్చేటప్పటికి, స్టేట్ బోర్డ్స్కి వచ్చేటప్పటికి, డీవియేషన్ వచ్చేటప్పటికి అప్ టు 10th వరకు చదివిన అన్ని సబ్జెక్ట్స్లో నుంచి ఇక్కడ డిఫరెన్సియేషన్ అయిపోతుందండి. సో మ్యాథమెటిక్స్ ఫోబియా అని ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు అది తీసుకోను ఇది చదవను అనేది. సో అలా కాకుండా మీకు కాన్వర్ట్ సిచ్యువేషన్లోనే మ్యాథమెటిక్స్ అవాయిడ్ చేయండి. ఇందా చెప్పుకున్నాం. సో అంతర్లీనంగా ప్రతి దానిలో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది మ్యాథ్స్. సో ఇందు లేదు అందు లేదు అందు గలదు అంటారు. సో ఆ మ్యాథమెటిక్స్ లేకుండా ఏమీ ఉండదు, ప్రతి దానిలో మ్యాథమెటిక్స్ అనేది ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది. సో బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే మీరు మ్యాథమెటిక్స్ చూజ్ చేసుకోండి. మీరు ఫైనల్ మీ ఫ్యూచర్ సెటిల్మెంట్, ఇక్కడ మన ఫ్యూచర్ ప్రాస్పెక్ట్స్ అని ఉంటున్నాం. మీ ఫ్యూచర్ ప్రాస్పెక్ట్, మీ ఫ్యూచర్ సెటిల్మెంట్ అన్ని ప్రతిదీ కూడా మ్యాథమెటిక్స్తో లింక్ అయి ఉంటుంది. నువ్వు ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్కి వెళ్ళు, మెడికల్ స్ట్రీమ్కి వెళ్ళు, అకౌంట్స్ స్ట్రీమ్కి వెళ్ళు, ఏ స్ట్రీమ్లో నువ్వు ఫైనల్గా సెటిల్ అయినా నువ్వు మ్యాథమెటిక్స్ లేకుండా నువ్వు ఏం చేయలేవు. నువ్వు ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ రాయాలి, గవర్నమెంట్ జాబ్కి వెళ్ళాలి, సార్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్కి వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పారు, దానిలో ప్రతి దానిలో కూడా మ్యాథ్స్ ఇంక్లూడ్ అయ్యే ఉంటుంది. సో మేము చెప్పే సజెషన్ ఏంటంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మ్యాథ్స్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేయకండి.
మీ ఇంటర్మీడియట్ +1 +2 స్టాండర్డ్లో కూడా మ్యాథ్స్ ఇంక్లూడ్ అయ్యేది చూసుకోండి. మీ ఫ్యూచర్ సెటిల్మెంట్కి మంచి ఆపర్చునిటీ. సో ఇప్పుడు మేము చెప్పిన ఈ గైడ్ లైన్స్ అన్ని చూసుకొని మీరు కంపల్సరీగా మీరు గైడ్ లైన్స్ తీసుకోవాలి. ఎవరి దగ్గర నుంచి గైడ్ లైన్స్ తీసుకోవాలి? మీకు వచ్చిన ఆస్పెక్ట్ మీరు పర్టికులర్ గ్రూప్స్ చూజ్ చేసుకుందాం అన్నప్పుడు ఫస్ట్ మీ పేరెంట్స్తో డిస్కస్ చేయండి. సో పేరెంట్స్ కొన్ని సజెషన్స్, కొన్ని ఇన్పుట్స్ ఇస్తారు. సో మీ టీచర్స్తో మాట్లాడండి, మీ స్కూల్ టీచర్స్తో. సో వాళ్ళు ఏం సజెషన్స్ ఇస్తారు తీసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇంకా మీకు క్లారిటీ రావట్లేదు, సో ద విద్యా కెరీర్ టాక్స్ ఉంది, మేము డెఫినెట్గా మీకు హెల్ప్ చేస్తాము, మమ్మల్ని కన్సల్ట్ అవ్వండి. సో మీరు కన్సల్ట్ అయ్యి మీ ఫ్యూచర్ని, మీ గ్రూప్ని చక్కగా సెలెక్ట్ చేసుకొని మీ లైఫ్ లాంగ్ సెటిల్ అయ్యే మీ ఫ్యూచర్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మీరు మంచి గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటేనే మీ ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది. చక్కగా చూసుకొని ఇక్కడ మేము ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ తీసుకొని మీరు మంచి గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారని, మీ ఫ్యూచర్ అంతా బాగుంటుందని మేమంతా కోరుకుంటూ మేము సెలవు తీసుకుంటామండి. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు.